اس خوبصورت حسین شام میں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایک گھریلو پہلو ہے، آپس کی ایک مجلس ہے۔ میں مان نہیں سکتا کہ اتنے پرتکلف طور سے کلیان جی کو یہاں بیٹھے بیٹھے کچھ سکون ہو رہا ہوگا۔ میں نے کہا کیا بات ہے، پوچھا ان سے، کہنے کے پتہ نہیں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں جس کے لیے حکومت کو نہ جانے یہ خیال کیوں آیا کہ ان کو پدم شری کا یہ خطاب دے دیا انہوں نے۔ تو میں نے کہا یہ حملہ ذرا دیر سے ہوا ہے۔ ویسے میرے چھوٹے بھائی ہیں ارن گجراتی، وہ ایگری کریں گے اس بات سے کہ جسٹس ڈیلیڈ از ان اے وے جسٹس ڈینائڈ۔ اور میں بکل بہن سے بھی اس بات پر بالکل سہمت ہوں کہ یہ اعزاز کم ہے۔ وہ شخصیت بہت وسیع، بہت پرانی، بڑی بلند، بڑی کارآمد اور بڑی عزیز ہے۔ موسیقی کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا، یا میوزک کے لیے فلم انڈسٹری میں کہیے، یا ویسے سماجی طور پر مختلف شوز سے کہیے، قوم کی خدمت کی انہوں نے، اپنے کلچر کو سنوارنے کی کوشش کی۔ حالانکہ دھارا ایسا ہے وقت کا جو حسن کے خلاف بہتا ہے، بھدا پن آ رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اس لیے ایسے بھدے پن میں خوبصورتی کی قدروں کو قائم رکھنا بڑا مشکل ہے۔ اور جو لوگ ایسا کر سکتے ہیں، یا ان قدروں کو جس کو کہ ہم صحیح طور پر حسن کہتے ہیں، اس حسن کو برقرار رکھتے ہیں، تو وہ ہماری پوری قوم پر اور ہمارے ملک پر ایک احسان کرتے ہیں۔ کلیان جی بھائی، آنند جی بھائی، ہم صرف تو دوست ہیں، آپ کے بھائی ہیں، ہم خوش ہیں، لیکن ہمارے ملک کا کلچر جو ہے وہ آپ کا احسان مند ہے۔ کیونکہ تالیاں بجائیے تو ذرا دل کھول کے بتائیے، پتہ چلے گا، کیونکہ اس کلچر کو آپ نے برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ان کی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں، اور بہت سے عظیم شخصیتیں جو آج کل بڑے اونچے اونچے درجے پر پہنچ چکی ہیں موسیقی کے، اس میں میوزک ڈائریکٹرز بھی شامل ہیں، گانے والے بھی شامل ہیں، بجانے والے بھی شامل ہیں، آرٹسٹ بھی شامل ہیں۔ وہ ان کے قریب ایک اسسٹنٹس کی حیثیت سے یا ان کی محفل کے مصاحب بن کر رہے ہیں۔ تو ایک طرح کی ان دونوں بھائیوں نے ایک خوبصورت سلطنت قائم کی تھی، انسانیت کی اور حسن کی سلطنت۔ میں اپنے آپ کو اس بات میں خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ اس سلطنت اور اس دربار میں ایک مصاحب بن کر بیٹھنے کا اعزاز مجھ کو بھی ملا ہے۔ وقت کیسے بیت جاتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ تھوڑے ہی دنوں میں اتنے سال گزر گئے، اور اب چلنے میں یا گفتگو کرنے میں اتنی چابک دستی نہیں رہی ہے جو کسی زمانے میں تھی۔ اور جب ان کا ذکر ہے تو ان کا ہی ذکر رہے۔ ان کے پرسنل ذاتی اور ذاتی خوبصورتیاں بہت ہیں۔ ایک تو یہ بڑا اچھا ہوا کہ ان دونوں بھائیوں نے لڑکا اور لڑکے بن کے اپنے گھروں میں جنم لیا، ماں باپ کے گھروں میں، کیونکہ اتنے فراخ دل ہیں یہ کہ کسی کو نہ کہنا تو جانتے ہی نہیں۔ اگر یہ لڑکیاں ہوتی تو کتنی مشکل ہوتی۔
जिस काम में जब भी कहिए, मैं तो एक पठान हूं, मेरा वन ट्रैक माइंड है। जब भी कभी गया इनके पास किसी दरखास्त को लेके या किसी रिक्वेस्ट को लेके, तो बाबू इन्होंने ना नहीं किया। ये हमेशा उस काम में शामिल हो गए। अरुण भाई ने कुछ अंदाजा लगाया, न जाने कितने करोड़, 30-38 करोड़, मेरे ख्याल से उससे ज्यादा होगा। इनके हर शोज में जब भी जहां कहीं सूखा आए, कहीं बाढ़ आए, कहीं कोई मुसीबत या आफत पड़े, मुरारजी अपने कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई के पास जाइए कि वहां फंक्शन करना है, वो फौरन तैयार हैं। बल्कि ऐसा भी होता है कि कभी कोई साल ऐसा हो कि अगर हम इनके पास न जाए, न सूखा पड़े, न बाढ़ आए, न कुछ और तबाही हो, तो ये कहते हैं कि क्या हुआ, मुल्क में कोई ठीक ठाक तो है सब, कहीं कोई मुसीबत आफत आ ही नहीं रही, और न हमको कोई बुला रहा है कि आओ भाई शो करो। इनके जाती हुस्न जो है उससे मैं बड़ा मुतासिर हूं, और मुझे ये मालूम है इतनी संस्था, इतनी बिरादरी कभी मैंने इस टर्फ क्लब पे नहीं देखी है जितनी कि मैं आज देख रहा हूं। और मैं जानता हूं कि ये इन सब के दिलों में, इन सब दिलों में इनके लिए मोहब्बत और शफकत का मादा लबरेज है, भरा हुआ है। ये है कल्याण जी, आनंद जी भाई, आपकी सही दौलत, और ये है आपका सही इनाम। और मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपकी इन खूबियों को बरकरार रखे, आपकी तबीयत के हुस्न को और उस खूबसूरत सिफत को बरकरार रखे जिससे आप लोगों को मिलते हैं या अच्छे कामों के लिए कदम बढ़ाते हैं। अल्लाह ताला आपके नाम को इससे कई ज्यादा रोशन करे। ये बजाते खुद एक मरहला है, एक मकाम है, ये मंजिल नहीं है कल्याण जी, आनंद जी की ये फंक्शन एक बहाना है। बड़ी खूबी, हमें खुशी हो रही है इस वक्त कि हमारे कच्छी बिरादरी के लोग सारे के सारे यहां मौजूद हैं। ये एक एजाज एंड दिस इज एन ऑनर दैट आई फील कि इनका, कल्याण जी भाई और आनंद जी भाई का ही नहीं है, बल्कि एक दोस्तों के नाते हम समझते कि इसमें हमारा भी कुछ हिस्सा है। दिस इज ए कलेक्टिव ऑनर दैट वी गेट बीइंग योर फ्रेंड। मेरी दुआएं अल्लाह आपको हमेशा कायम रखे, और अब अल्लाह हमारी इस महफिल को हमेशा इसी तरह चमकता दमकता रखे। थैंक यू। परम आदरणीय दिलीप साहब, कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई, श्रीमती बकुल पटेल, देवियों और सज्जनों, ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि सरकार ने कल्याण जी भाई और आनंद जी भाई को पद्मश्री से सम्मानित किया है। इस पुरस्कार के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं और हमेशा मानता आया हूं कि कलाकार के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होता है जनता का स्नेह, जनता का प्यार। और आज इतनी बड़ी महफिल अपने सामने देखकर ये साबित हो गया है कि जनता का प्यार जो है वो कल्याण जी भाई और आनंद जी भाई के साथ है। मैं उनसे केवल इतना ही कह सकता हूं कि इससे बड़ा पुरस्कार आपको नहीं मिल सकता। मैं कल्याण जी भाई और आनंद जी भाई से छोटा हूं, और छोटे की हैसियत से कुछ दे नहीं सकता, मांग ही सकता हूं, और मैं आशीर्वाद मांगता हूं आज के दिन उनसे, और भगवान से यही दुआ करता हूं कि भगवान उन्हें चिरायु बनाए ताकि वो हमेशा
हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए हमारे साथ रहें। धन्यवाद।